welcome to another session of BSMED Zoom meetings. We have been doing this for the last 2-3 weeks, and we've been getting speakers from two different categories generally. One is internal BSMED alumni, that is one on one end, and the other is external speakers. Today we have a person whom we cannot really classify in either of these categories. He's not a BSMED alumni, and we cannot really term him as an external speaker also, because he did his MCA from our own Bharata University campus from 2000-2003. Talking about Shiva, we go a long way back, and it is as long way back can go. We are classmates from second standard. We started from CMS Feeder School. Then we did our college together in CMS College. He did electronics, I did commerce. Then fate has it that we came together to the university. I joined MBA, he joined MCA. And both in CMS College and University, we have gone together for a lot of competitions and run a lot of trophies. I think our university will still have much of the trophies that we won during the 2000-2002 period. Anyway, coming to his biodata, he is an artist by passion, an MCA by graduation, and an animator by profession now. He co-founded Realworks Studios some 10 years ago to undertake animation, and his big break came in 2014 when Realworks launched a trailer called Ranadhiran, which was modeled on the Rajinikanth film Kochadayan. And it went really viral, and the feather on the cap was even Soundarya Rajinikanth, the director of the film, has tweeted it with the comment that it's an impressive work. And then there was no looking back after that. They did a lot of projects. They did the animated videos for Dindigul Talapakati. And they were in the news very recently for Lokesh Kanagaraj Vijay film Master. You know that it is basically an animation, this thing. And the animation was done by Shiv Prasad and his team at Realworks, and it was done in 10 days, if I'm right. So we are talking about Shiva's story. We can say that it's a story of passion, pursuing his dream as an artist, graduated into an animator. It's a story of an entrepreneurship too, because being the master animator he is, I'm sure he would have been earning in lakhs, so if not more, had he been in India or abroad working for large studios or companies. But he decided that to chart his own way. So it's a story of startup and entrepreneurship. It's a story of commitment. I know how much he has struggled to come up to this. Above all, it's his trust on Coimbatore. He is still rooted in our Singara Kovai and has his office in Vadavalli. So I am sure we're going to have a very entertaining session. And before I hand it over to Shiva, I request Kanagaraj to play two of his. They have done a lot of videos, so we'll play two of his videos so that it gives an idea to the people who are watching the session. The first video is going to be the Ranadhiran, the one that they did based on Kochadayan, and the second is the Talapakati ad. Kutti story we are not playing because I'm sure everybody would have seen it. Okay, over to you, Kanagaraj, before Shiva takes over.
We'll share another video now. அதே காத்து வாசம் வேற, அதே மண்ணு வண்ணம் வேற, அதே மக்க வாழ்க்கை வேற, ஒண்ணு மட்டும் மாறவில்லை. மத்த நாட்டு சுவையெல்லாமே ஒத்த வேலை உடைய போல, சுத்தமான நம்மூர் சுவையோ ஆத்தா தந்த உசுர போல. மூட்டி பாசம் கொட்டி சமைச்சது திண்டுக்கல் தலப்பா கட்டி, நெய்யூத்தி நேசம் கொட்டி இழுக்குது திண்டுக்கல் தலப்பா கட்டி. மூட்டி பாசம் கொட்டி சமைச்சது திண்டுக்கல் தலப்பா கட்டி, நெய்யூத்தி நேசம் கொட்டி படைச்சது திண்டுக்கல் தலப்பா கட்டி. படைச்சது திண்டுக்கல் தலப்பா கட்டி. Mani sir, over to you. Yeah, Shiva, it's over to you. You can start. Yeah, thanks Manu for the wonderful intro. And I could go back to the time when we used to go to the competitions and do Dumpsy and all that, and it was wonderful, the intro as well. Okay, so is there somebody who doesn't understand Tamil here? Just I need a raise of hands. Anybody who doesn't understand Tamil? Everybody understands Tamil, I guess then. Yeah. Okay, so I'll do a mix of Tamil and English then. So இப்போ நீங்க பார்த்த மாதிரி the two videos, Ranadhiran was done in 2014 and Talapakatti was done in 2019. குவாலிட்டி டிஃபரன்ஸ் அதுலயே உங்களுக்கு பார்த்துருக்கலாம். நிறைய விஷயங்கள் வந்து லைக் இட்ஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி animation இருக்கலாம், like the look, everything has changed a lot, and that is the technology part of things. And business wise also there is a lot of things that has changed from we started in 2009 and 2020 it's like a lot of things has changed. I'll just starting from Kutti's story, I'll just try to connect how it went from 2009 to 2020. அதுல என்னெல்லாம் helped us in doing Kutti story அப்படிங்கிறதுல. So let's say like a company in Coimbatore, a 20-member team, and doing stuff from Coimbatore is actually a difficult task, because like the first question is why run a company in Coimbatore, a media company in Coimbatore, because like Chennai, Mumbai is a far better place for a media company. So that has always been the question that I face, but I always ask why not Coimbatore, mainly because resource is abundant, and people who want to make it big in terms of entrepreneurship also like team such nalla pananungra resource, there are like lot of good talent available here. And in terms of retention also, people are loyal in Coimbatore, what I feel, because in Chennai I used to work in Chennai for a year or so, and I see the mentality of job jumping as soon as you get a raise, and like there are a lot of difficulties in running a company in Chennai, and the cost of course is the lifestyle, and running cost is way too high when compared to Coimbatore, a city like Coimbatore. So I always ask why not Coimbatore. It's like 1/3 of the cost for a same square feet building here, and people don't leave your company just like that. It's more of bonding that happens, and like it's a culture, it's a better culture than most of the cities that I've seen for a startup. So running a company for 10 years, then again it's like it's a task in itself. I started this company with one of my friend called Arun. So he had an aluminum rolling mill, and அவர் ஒரு வெப்சைட் பண்றதுக்கு எனக்கு கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ அது வெப்சைட் வந்து என்னாச்சு சிவா, எப்படி முடிஞ்சுதான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு.
அது முடிக்கவே இல்லை, அதனால we are still friends. இன்னைக்குமே முடிக்கல. ஸோ அதுதான் the relationship. And eventually என்ன ஆச்சுன்னா, ஒன் ஃபைன் டே நான் என் கல்யாணத்துக்கு இன்வைட் பண்ண போறேன். இப்படி நான் வேலையை குவிட் பண்ணிட்டேங்க, நான் தனியா ஆரம்பிக்க போறேன், கல்யாணம் முடிச்சுட்டு எல்லாம் இதை செட் ஆக போகுதுன்னா, then he said like, why not start something together அப்படின்னு இருந்துச்சு. He brought up a few ideas to the table, and we discussed, and we started immediately after my wedding. That's so it was 2008 technically. Incorporation happened in 2009. Back then, like, we thought பெரிய ஒரு ஆஃபீஸ், பயங்கர இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அண்ட் லைக் கிளைண்ட் வந்தாங்கன்னா அவ்வளோ பில்லிங் நம்ம எவ்வளோ பண்ணாலும் நம்ம வந்து கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சி தான் ஆரம்பித்தோம். அண்ட் அப்புறம் தான் ரியலைஸ் பண்ணோம், எங்கள் பிஸ்னஸ் மாடல் வந்து கிளைண்ட் வரவே மாட்டாங்க, எல்லாம் ஏஜென்சி மாடல் தான் பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தோம். ஏஜென்சிஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாங்கிறது we ended up doing that. And அதுக்குள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் நடந்துருச்சு. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் we spent 20-30 lakhs on the interiors itself. கிளைண்டே வராது, இந்த ஆள் இல்லாத கடைக்கு டீ ஆத்தின மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ எஃபெக்ட் then we had to salvage a lot of things, and there were few more companies which joined us as a group of companies, and we try to rent the place to them and share the expenses and all that. That way we survived somehow. Okay, so okay, that's the start, and I'll come to the Kutti story part and then connect from there to here. So Kutti story la வந்து என்னச்சுன்னா, why would a company or a director from Chennai come to a team in Coimbatore? Because there are umpteen number of teams in Chennai. Why would somebody choose Railworks over any of those companies? We had already worked with Lokesh Kanagaraj in one of his previous movie, which is his first movie, which is Managram. ஸோ மாநகரம் படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று தெரியும். அதில் பெரிய விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் ஹெவி மூவி கிடையாது. அது பார்த்தீங்கன்னா என்ன விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறது தான் கேட்பீங்க. அதுதான் எங்களோட அப்ரிசியேஷனுமே. ஏன்னா அதில் 350 ஷாட் பண்ணியிருக்கோம், 350 ஷாட்ஸ் வேரின் you wouldn't see that like it's visual effects. And யாருமே அதுல பார்த்துட்டு ஒண்ணுமே கண்டுபிடிக்காட்டி தான் எங்களுக்கு அது கைதட்டு, சைலண்டான ஒரு கைதட்டு தான் வச்சுங்களேன். ஸோ அந்த படத்துல வந்து why he chose is because he had seen ரணதீரன். இப்ப நீங்க பார்த்த வீடியோ பார்த்துட்டு நம்ம ஊர்ல வந்து இந்த மாதிரி பண்ண முடியும்னு சொல்றவங்க யாருன்னு பார்த்து அவங்க நாளை இயக்குனர் டீம். ஓகே, அப்ப நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்கல. நாளை இயக்குனருங்கிறது ஒரு பெரிய சிக்னிஃபிகண்டான ப்ரோக்ராம் இன் தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. அதுல இருந்து நிறைய நல்ல டைரக்டர்ஸ், கார்த்திக் சுப்ராஜ் இருக்கலாம், இல்ல நிறைய டைரக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. லோகேஷ் கனகராஜ் இஸ் ஒன் ஃப்ரம் தட் ப்ரோக்ராம். அண்ட் அவர் பார்த்துட்டு ரணதீரன் பண்ணியிருக்கீங்க, எங்களுக்கு வந்து டைட்டில்ல வந்து ஒரு யூனிக்கான ஒரு கான்செப்ட் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒன் சிங்கிள் ஷாட்லயே வரணும். ஒரு ஹீரோ அடிச்சு போட்டுருவாங்க, அதுல இருந்து கேமரா எடுத்துட்டு அடுத்த நாள் காலையில ஹீரோ அதே இடத்துல படுத்திருப்பாரு. ஸோ இட் ஷுட் பி ஒன் சிங்கிள் ஷாட். ஒரு நைட்டு வந்து என்ன நடந்த டிராவல் என்னவோ அதை காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இது. ஸோ இது வந்து பண்றதுக்கு வந்து அவங்ககிட்ட பட்ஜெட் இல்லை, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் டைரக்டர்ஸ், ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து அளவா தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் வாஸ் மோர் ஆஃப் பட்ஜெட் ரிலேட்டட் ஸ்டஃப் அண்ட் குவாலிட்டி பட்ஜெட் வேணும் அப்படிங்கிறது. அண்ட் சென்னையில வந்து குவாலிட்டி, எஸ் அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் குவாலிட்டி, அதுக்கான ப்ரைஸ் இருக்கும். ஸோ பீயிங் இன் கோயம்புத்தூர், இந்த பிசினஸ் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா we could afford to run it at a very low cost. We could run the running costs in terms of salaries and rents and most of the hardware and everything is very cheap in Coimbatore. So adinala we were able to give the same quality at a very low price. And one more unique thing about our company is we use open source tools, only free and open source tools for almost 90-95% of our work. So that way we are not spending money, even a rupee on software, as in we use Linux entirely, and the 3D tool uses Blender, and we also use tools like Krita, GIMP instead of Photoshop, and there are a lot of other tools which are like instead of MS Office we use LibreOffice and all that. So there are like lot of tools which are free but equally good. When you say free or open source, everybody thinks it's like it's a cheap product kind of thing, but it's as good as any proprietary tools. And whatever you have seen now and whatever is in our website is done using Blender and open source tools. So because we use open source tools, we don't have to spend for the software. So that also is one reason for us to be cost effective. So we spend the entire amount that the client gives on the product,
as in the team that works on the product, not on any external things like software or whatever licenses. So that way, like, we are the cheapest in the industry for the quality that you get from us. So adanala Logesh had come to us, and we did the title sequence. He was very happy with the work, and he also wanted us to work on the other visual effect shots, which was like 300 odd shots. அது என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுலயும் என்னன்னா காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் தி ப்ரொடக்ஷனுக்காக தான் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 கார் வரணும். 100 கார்ல 100 கார் ரெண்ட் பண்ணணும்னா ஒரு டிரைவருக்கு 1500 ஒரு நாளைக்கு கொடுக்கணும். அண்ட் அது காரோட ரெண்ட். இது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய காஸ்ட் வரும். ஸோ அது வந்து நாங்க 100 கார் ஆக்குறதுக்கு வந்து யூ வுட் ஹவ் சார்ஜ் ஹிம் அரௌண்ட் லைக் ஒரு ஷாட்டுக்கு வந்து அரௌண்ட் 7000 rupees ஆர் ஸோ. ஓகே. ஸோ பார்க்கிங் லாட்ல வந்து எவ்வளோ கார்ஸ் நிக்கணுமோ அது எம்டியான பார்க்கிங் லாட்லயே எடுத்துட்டு we replicated all the cars, different types of cars and all that. So that kind of production value we added. So for a first time movie director and the producer who is investing in him, we were actually a good find. And they remembered us for the movie. When I mean, the director of course remembered us for the master movie. There was a movie in between, Kaidin or padam pannirundanga. அது வந்து it was a quick production. We couldn't be there in Chennai, for the shoot and all that, so we were not part of it. But master pathina, budget was not an issue, but the quality that we delivered earlier brought them back to us. And we were up for mostly any technical or creative challenge which is thrown to us. We are up for it. We always call ourselves as a technical team solving creative problems. So it was a creative problem. அதில் என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லலாம். குட்டி ஸ்டோரி பொறுத்த வரைக்கும் the call came to us on 28th Jan actually, and they said like we need to make a 2D animation lyrical video. Okay, they want it like a cartoon kind of thing. And the release was fixed on February 14th. So now looking at it, like I asked for the script and what the duration was and all that. They wanted roughly around 5 minutes video, which is 2D animated. They wanted it to be hand drawn like Tom and Jerry or Mickey Mouse kind of thing, but they wanted it by 14th. So I pretty well knew that like it is an impossible task by itself, and we never did 2D animation actually. So we don't have artists to do 2D stuff and all that. So I said like we don't do 2D, and moreover this is going to be a very difficult task for you guys to find people who can do this before 14th. Then they tried like few artists and all that. The issue was like they started very late. Usually lyrical videos are like with photos and bit of text and all that. So adukku vandu 10 naal was fairly more time. On the mind that they started this, but it was was an impossible task by itself. So like by first or second we were discussing other avenues of doing it, like how to go about solving it technically. As I said earlier, we are a technical team solving creative problems. This is the right problem for us to solve. So we came up with a solution saying that this we would do something in 3D, but the end product would look like 2D, as in hand drawn thing. So how do you do it? Like regular stuff is 2D stuff is like pen on paper kind of thing, scanning it, coloring it kind of thing. Now we would create everything in 3D, so the animation, the camera and everything is done faster, but you will paint a 2D texture on all those 3D objects so that it looks 2D. So that was the idea. And the associate director who contacted us, his name is Logi. He was the one who was coordinating and giving the ideas and all that. So he said like let's try a couple of tests, then probably we'll go about committing on this. By then it was like getting very late, but we thought like we'll do a couple of tests. I'll show you a few tests that I've done. Initial phase tests actually. Just give me a second. Are you able to see the screen?
Yes, sir. Yeah. Yeah. So this was the first test that we sent them actually. So it is like, a background image of a board and something drawn over it with a, chalk kind of thing. This is not drawn at all. This is a 3D object which is rendered to look more like a, chalk strokes basically. And this was just the chalk strokes actually. This is with the background. Yeah. The early one was now it went into stages wherein we were supposed to create a classroom. So we were doing more of there is like, if you look closely, there are like enough rubbing marks on the board and all that. We were adding details to it. I'll just keep on going version to version. So this is more of shaded thing inside all those benches, and also lines are not straight kind of thing. Lines were staggering lines kind of thing. This is very similar, subtle changes, subtle variations. Okay, so there are like edge rub. I mean, the edge of the board, you have, chalk still there after rubbing and all that. We have added those kind of details. This like, even those rub portions are like moving, but this we have overdid this, so we just cut that for the final version. This is with an white outline and kind of like these are tests which we did before committing it actually. So I'll go to the final one probably. So this is the final one that we tested with a character also. So it was more of subtle disturbances in the background, so that it looks more of stop motion rather than fluid 3D animation. We were trying to do a stop motion kind of thing. I hope you guys have seen whatever I've shown, and there are like few more sketch tests that we did. This is this is more of a sketch pen look on a ruled note kind of thing. So this was a test again, the same test with the classroom scene. So and the sketch, இப்போ அது பார்க்குற ஸ்கெட்சில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய randomness இருக்கும். ஏன்னா usually every page to page வரையறப்போ வந்து you can't do the same thing. So that randomness was added programmatically kind of this thing. ஸோ ஸ்கெட்ச் பெனோட கலர்ஸ் மேட்ச் பண்ணும். வாட் ஸ்கெட்ச் என்ன அவைலபிளாக இருக்குமோ அந்த கலர்ஸ், டார்க் கிரீன் ஒரு ஆரஞ்ச் ஒரு எல்லோ, அது வந்து என்ன ஸ்கெட்ச் பென் அவைலபிலிட்டியோ அந்த கலர் பண்ணும். இல்லாட்டி அந்த பிலீவபிலிட்டி போயிடும். ஸோ we did that kind of color matching. This was more of a ballpoint pen and ink based ஆன விஷயம் பண்றதுக்காக பண்ணியிருந்தோம். So those were the initial tests, and like by second or third, like they said, okay, this looks promising, and can you really deliver by 14th? Then we said, okay, let's go ahead and give a try. And obviously we had to work backwards. So we didn't have comfortable timelines, but we had to make do with whatever we had. So என்ன ஆச்சுன்னா, அன்னையில இருந்து 4th இருந்து 14th வரைக்கும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 24 hours ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருந்துச்சு. And it was like 16 hours a day for one person, and overlap நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு. And இதுல asset creation process or ஒரு கேரக்டர் உருவாக்கணும். The challenging part was to create the hero. விஜய் சார் வந்து அப்படியே கேரிகேச்சரைஸ் பண்றது வந்து எப்பவுமே ஒரு டிஃபிகல்ட்டான விஷயம். எதை எக்ஸாஜரேட் பண்றதுன்னு இருக்கணும். தேர் இன்புட் வாஸ் கியூட்டா இருக்கணும், ஆனா ரொம்ப டிவேட் ஆகக்கூடாது. ஸோ அதுக்கு ஒரு 2-3 days ஆயிடுச்சு. பேரலி இந்த கார் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அண்ட் மிச்சம் இருந்த 5-6 நாள்ல வந்து இந்த லுக்கை ஃபைனலைஸ் பண்ணி ஸ்கெட்சுங்கிறது இல்லாம அந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும். ஜெராக்ஸ் மிஷின்ல பேப்பர் வர மாதிரி இருக்கும், கிராஃபிட்டி வால்ல இருக்கும், பால் பாயிண்ட் பென் இருக்கும், பென்சில் ஸ்கெட்சிங் இருக்கும். ஸோ நான் ஒரு சீன் எடுத்து உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி காமிச்சேன்னா, யூ guys are still seeing the screen, right? So this is one of the scenes. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க்கும் வேணும், ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் வேணும், செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் நீதானேன்னு ஒரு சீக்வன்ஸ் வரும். அது வந்து இதுல காமிச்சிடுறேன்.
ஸோ இந்த சீனை தான் வந்து அதுல பாக்குறீங்க. வாட் யூ சீயிங் இஸ் தி 3D ஃபைல் ஆஃப் இட். இப்போ என்ன டிஃபரன்ஸ் 2Dக்கும் 3Dக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் வந்து 2Dல வரையணும்னா லெட்ஸ் சே யூ டேக் 15 minutes டு டூ திஸ். ஓகே, லெட்ஸ் சே ஒன் ஃப்ரேம் ஆஃப் திஸ் வந்து ஒரு 15 minutes ஆகும். ஸோ ஃபார் அ செகண்ட் ஆஃப் வீடியோ யூ நீட் 20 frames and drawing it is impossible. சேஞ்சஸ் வந்துச்சுன்னா இன்னும் ப்ராப்ளம். ஸோ இட்ஸ் எவ்ரி சேஞ்ச் இந்த 5 நாள்ல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வேணும்னு சொன்னா திருப்பி ஒர்க் பண்றது இம்பாசிபிள். ஸோ 3Dல பொறுத்த வரைக்கும் இது பாக்குறதுக்கு இப்ப கிரே ஸ்கேலா இருக்கு. ஹவ் இட் வுட் இவென்ச்சுவலி லுக்ங்கிறது இப்படிதான் இருக்கும். ஒரு நிமிஷம். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபைனல் ஃப்ரேம் தட் யூ ஆர் சீயிங் ரைட் நவ். இதுல பாக்குற ஃப்ரேம் வந்து இங்க இருக்கு, சரிங்களா? பட் திஸ் டசன்ட் லுக், இந்த பெஞ்ச் எல்லாம் இதுல இல்ல, ஒன்லி த இல்லுஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு. ஸோ தேர் ஆர் 2 phases டு இட். ஒன் இஸ் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் கிரியேஷன், அப்புறம் அது பேக்ட்ராப்ல வந்து இதுல வச்சுக்கிறது, இமேஜ் அந்த பெஞ்ச் மேல வச்சுக்கிறது. அந்த ஃபைல நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இதுல அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ஐ கேன் கோ டு எனி ஆங்கிள் அண்ட் யூ கெட் தி image instantly. You are not drawing it for another 15 minutes. You say like you want this angle, you can go about அந்த கேமரா போனா போதும், you get that angle. And இந்த கேரக்டரை மூவ் பண்ணணுமா நீங்க மூவ் பண்ணிக்கலாம். So it's more like, just give me a second. இது மூவ் பண்ணோம்னா நீங்க மூவ் பண்ணிக்கலாம். நகர்த்தி வைக்கணும்னு சொன்னாங்க, கிளைண்ட் நகர்த்தி வைக்க கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா you just take a couple of seconds and you get that illustration right then and there. So in the technical solution is what made us complete this in 10 days time. Otherwise இது sketch பண்ணி பண்ணணும்னா யாருனாலுமே முடியாது. ஓகே, so this is one thing. இதோட இன்னொரு வெர்ஷன், அந்த அவுட்புட் வெர்ஷன் காமிச்சறேன். So that is the sketch. இந்த சீன் வந்து sketch. இந்த sketch-ஐ வந்து ரியலிஸ்டிக்கான இடங்கள்ல வைக்கலாம்னு பேசிடணும். எப்படின்னா அந்த காலேஜ் சம்பந்தமான படங்கிறதுனால காலேஜ்ல வர விஷயங்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெஞ்சா இருக்கலாம், ஒரு ஸ்கெட்ச் பேடா இருக்கலாம், கிராஃபிட்டி வாலா இருக்கலாம், போர்டா இருக்கலாம், பால் பாயிண்ட் பென், நோட் புக்ல பால் பாயிண்ட் பென்ல வந்து ஃபிளிப் புக் பண்ண மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நாங்க அந்த இடங்கள்ல இருக்கிற இதை ரியலிஸ்டிக்கா பண்ணிட்டோம். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா சேம் திங், யூ ஆர் ரியலிஸ்டிக்கான பெஞ்சு, அதுல வந்து இந்த விஷயங்கள் வர மாதிரி, இந்த நோட் புக் இருக்கிற மாதிரி. அண்ட் வீடியோல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த பொருட்கள் எல்லாமே ஒரு ரேண்டம் மூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். So it will appear, I mean disappear from somewhere and appear in a different place. ஏன்னா இப்ப ஸ்டாப் மோஷன் எடுக்கிறோன்னா எல்லாமே பெர்ஃபெக்டா வச்சுட்டு அதே இடத்துல உட்காந்து இப்படி பண்ண மாட்டோம், இருக்காது, ஏன்னா நகர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அந்த வரைஞ்சு பண்றோங்கிற ஃபீல் கொடுக்கறதுக்கும் we were just trying our best to make it more believable with all the random textures in the background and all the randomization happening with the ஆப்ஜெக்ட் அனிமேஷன்ஸ். ஷார்ப்னர் போட்டிருக்கு, அதோட சீவனது வந்து அங்க கிடக்குது, அது கொஞ்ச நேரத்துல தள்ளி போயிருக்கும். அண்ட் பேப்பர் வந்து ஒவ்வொன்னா வர்றது, ஸோ பேப்பரோட திக்னஸ் மாறிட்டு இருக்கும். ஐ ஷோ யூ ஒன் மோர் சீன். ஸோ திஸ் இஸ் 3D scene that you are seeing. இப்போ இது வந்து பிளே பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைட்ல இருக்கிற பேஜ் வந்து கம்மியாகி லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற பேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இட்ஸ் லைக் ஃபிளிப்பிங் இட். ஸோ எவ்ரி ஃப்ரேம் போட்டோ எடுக்கிறப்போ ஃபிளிப் பண்ணிட்டு இருப்போம். அண்ட் தேர் இஸ் ஒன் மோர் திங் தட் லைக் யூ டு சி. இந்த முன்னாடி இருக்கிற பேஜ் வந்து இட் வில் ஷேக் அ பிட். சின்ன ஒரு ஷேக் இருந்துருக்கும். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ வில் பி ஏபிள் டு see with the compression and all that. பட் என்னன்னா ஒரு பேஜ் ஃபிளிப் பண்றப்போ ஒரு சின்ன நகுந்த விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். பெர்ஃபெக்டா அலைன் பண்ணி வைக்க முடியாது. அதே மாதிரி அது நகராம பண்ணா அந்த ஹியூமன் எலிமெண்ட் இல்லாத மாதிரி இருக்கும். ஸோ வி ட்ரை டு டூ ஆல் தீஸ் சட்டிலிட்டிஸ் இன் தோஸ் வீடியோஸ் அண்ட் அனிமேஷன் டு மேக் இட் பிலீவபிள். அண்ட் தட் இஸ் வாட் மேக்ஸ் திஸ் என்டையர் திங் டவுட். நிறைய பேர் வந்து இதை பத்தி பேசவே இல்லை. எப்படின்னா 2D அனிமேஷன் அப்படின்னு நம்பி விட்டுட்டாங்க. அதை வந்து nobody was actually keen on commenting on the. இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த பேஜ் வந்து தீந்துட்டே வரும், இங்க குண்டாயிட்டே வரும்.
அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இந்த ரெண்டரிங்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஸ்கெட்ச் பென் அடிச்ச உடனே ஆப்போசிட் சைட்ல வந்து இட் பிகம்ஸ் லைக் வெரி டார்க் இன் சர்டன் ஏரியாஸ். ஸோ வி ட்ரை டு எமுலேட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இன் திஸ் நோ பேக் சைட் ஆஃப் தி ஷீட். ஷீட் வந்து லெஃப்ட் சைடு தெரியுது இல்லையா உங்களுக்கு, அதில் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா பேஜ் திருப்பும் போது அது வந்து அந்த பின்னாடி சைடு தெரியும். ஸோ இட்ஸ் மோர் ஆஃப் ஹியூமன் எலிமெண்ட்ஸை வந்து எப்படி சிமுலேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுல வந்து நாங்கள் இதை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இதில் எவ்ரி டைப் ஆஃப் ரெண்டரிங்ல வந்து நாங்கள் பால் பாயிண்ட்லயா இருக்கலாம். ஜஸ்ட் கிவ் மீ a moment. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதவையும் ஜன்னலையும் அப்படியே வச்சிருப்போம். வை? பிகாஸ் அது வந்து அனிமேட்டே ஆக போறது இல்லை. ஒயிட் போர்டில் பண்ணீங்கன்னா அனிமேட் ஆகாததை நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக நகர்த்தாம தான் வச்சிருக்கோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு வாட்டி வரையும், ஃபோட்டோ எடுப்போம், இது பண்ணுவோம். இவரோட கையும் அந்த தலைமுடியும் மட்டும்தான் ரொம்ப ஜிட்ரியா இருக்கும். மிச்சபடி எல்லாமே ஒரு வாட்டி ஒயிட் போர்டில் வரைஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் மோர் ஆஃப் seeing how it is constructed in real world and trying to emulate it using computer graphics. That's what we did. So how do I connect with all these things with what went inside our company? There are like 100 odd things which could have gone wrong in what we did in these 10 days. We managed to get away with it with one mistake. The final delivery அன்னைக்கு வந்து we deleted, one of the team members like accidentally deleted one of the files, which the last shotல வந்து இந்த ஷாட் வந்து டைரக்டரோட பென்ல இருந்து அப்படியே ஓபன் பண்ணி ஒரு கிராஃபிட்டி காமிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த ஷாட் எல்லாம் ரெண்டர் ஆயிடுச்சு, டெலிவர் பண்ண போறோம். ஆக்சுவலி we delivered it by 4:30. தட்ஸ் 5 o'clock ரிலீஸ். 4:30 தான் நாங்கள் ரிலீஸ் கொடுக்குறோம், அப்லோட் பண்ணுறோம். அந்த லிங்க்கை நேராக ரிலீஸ் தான் பண்ணாங்க. ஸோ இட்ஸ் அதுக்குள்ளே வந்து என்னாச்சுன்னா ஒரு மணிக்கு வந்து இந்த ஃபைல் டெலீட் ஆயிடுச்சு. என்னாச்சுன்னா காப்பி பண்ணி டெலீட் பண்ணிருங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். அவங்க காப்பி பண்ணது கேட்காம டெலீட் பண்ணுறீங்கன்னு மட்டும் கேட்டு டெலீட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தட் வாஸ் தி ஒன்லி மிஸ்டேக் தட் ஹேப்பன். ஓகே, அஸ் அ டீம் 20 மெம்பர் இருக்காங்க, அதுல ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் நடந்துச்சு. இது இந்த ரெண்டரிங் ப்ராப்ளம்னால என்ன நடந்துச்சுன்னா இட் ஆடட் 40 minutes டு தி ப்ராஜெக்ட். ஓகே, ஒன் மோர் மிஸ்டேக், இன்னொரு 40 minutes நடந்துருந்துச்சுன்னா 5 o'clock ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஓகே, அண்ட் இவங்ககிட்ட கொடுக்க முடியாது, இனிமேல் கொடுத்து அவங்க டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா 5 o'clockங்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப கிரிட்டிக்கல். அந்த டே வந்து February 14 5 o'clockங்கிறது வந்து ஆடியன்ஸ் வெயிட் பண்ணிருக்காங்க. அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்றப்ப வந்து நாங்க ரெண்டரிங்கே ஆரம்பிக்கல, அந்த நிலைமையில ப்ரீவியஸ் டே பண்ணாங்க. ஸோ இட் வாஸ் மோர் ஆஃப் எவ்ரிதிங் ஃபாலிங் இன் பிளேஸ் இன் தோஸ் 10 days. அதே மாதிரி தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் டுகெதர் டு ஒருத்தவங்க தூங்காம இருப்பாங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்து போய் தூங்குறதுக்கு ஷெட்யூல் மாத்தி விட்டுருப்பாங்க, இல்லை வந்து சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்துருப்பாங்க. இட் வாஸ் மோர் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரகிள் இருந்துச்சு. ஆனா இட் வாஸ் ஃபன் டைம் டு ஒர்க் இன் அ டீம். அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா டிசைவர் இன்டு டெக்னிகாலிட்டிஸ் அண்ட் பிசினஸ் ஆங்கிள் ஆல்சோ. நான் சொன்ன மாதிரி சென்னையில இருந்து இங்க வந்ததுக்கு காரணம் வந்து அந்த குவாலிட்டி இது. அண்ட் பிசினஸா பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து காஸ்ட் குறைவா பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அந்த டிசிஷன் வந்து மீ அண்ட் மை பார்ட்னர் டுக் வெரி ஏர்லி. பிசினஸா வந்து இது நம்ம வந்து இங்க இருக்கலாம், இங்க இருந்தா காஸ்ட் குறையும், ஓப்பன் சோர்ஸ் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், டீமை வந்து இங்கிருந்து எடுப்போம். அந்த ரிட்டென்ஷன் அண்ட் ட்ரைனிங்க்கு போற செலவு வந்து நான் எங்களுக்கு இல்லவே இல்லை. அந்த டீம் இருப்பாங்க, ரொம்ப நாள் இருப்பாங்கிறப்ப அவங்க ட்ரெயின் ஆகி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுங்க. ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீம் 1 லட்ச ரூபா கொடுத்து சம்பளம் இது பண்றதை விட நாங்க வந்து 1 லட்ச ரூபா ட்ரைனிங்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவோம். அண்ட் எனக்கே அது டவுட்டா இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட். ட்ரெயின் பண்ணி எல்லாம் வெளியே போனாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நான் கேட்பேன். பார்ட்னர் சொல்லுவாரு, ட்ரெயின் ஆகாம இருந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது? ஸோ அதனால ட்ரெயின் பண்றது பண்ணுங்க, அவன் வந்து போறான்னா அப்புறம் பாத்துக்கலாம்னு. அண்ட் ஐ பர்சனலி ஸ்டார்டட் பிலீவிங் இன் தட் வெரி ஸ்ட்ராங்லி அண்ட் ஐ see the results today. பாத்தீங்கன்னா ட்ரெயின் ஆகி அந்த ட்ரெயின் ஆகிங்கிறது வந்து டெக்னிக்கலா இவ்வளவு விஷயங்களை புரிஞ்ச ஒரு 20 மெம்பர் டீம் வந்து ரொம்ப ரேர், எனக்கு தெரிஞ்சு ரேர். நான் ஒர்க்ட் இன் லாட் ஆஃப் கம்பெனி அண்ட் அரௌண்ட் ஹியர் இட் இஸ் வெரி ரேர். ஐ வுடன்ட் சே வெளியே இல்லை, கம்பெனிஸே இல்லைன்னு சொல்ல வரல, இட்ஸ் வெரி ரேர். ஏன்னா எல்லாருமே ஒரே சிங்க்ரனைசேஷன்ல எல்லா விஷயத்தையும் புரிஞ்சு எல்லா டெக்னிக்காலிட்டிஸையும் புரிஞ்சு 2D
லுக்ல பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றப்போ 3D யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்றது வந்து அந்த டீமுக்கே புரிஞ்சு பண்ணது வந்து ஐ எம் ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் வாட் வி ஹவ் டன். அதை விட நல்ல 3D அனிமேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். பட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னிகாலிட்டிஸ் அண்ட் வி ஃபோக்கஸ் ஆன் லாட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஸ் இன் கம்போசிஷன் எப்படி பண்ணணும், மெட்டீரியல் ஸ்டடி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து ரியலிஸ்டிக்கான சீன்ஸும் இருக்கும், 2D சீன்ஸும் இருக்கும். இப்போ 2D சீன்ல மெட்டீரியல் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஸ்கெட்ச் பெனுக்கு பின்னாடி சோக் ஆயிருக்கும், அப்படி நல்லா அழுத்தி வரைய அந்த சின்ன சீப்பேஜ் வந்துடும் அந்த பக்கம். ஸோ இந்த விஷயத்த புரியணும். அது வந்து என்ன பேப்பர்ல வரைஞ்சா அப்படி நடக்கும், பேப்பரோட திக்னஸ் என்ன, அனிமேட் பண்றப்போ எவ்வளவு வளையணும். ஸோ இந்த விஷயங்கள்ல வந்து நாங்க we have been spending too much time on it as a matter of fact. And இதெல்லாம் எப்படி பாசிபிள் ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we are not இந்த ரேட் ரேஸ் டீம் கிடையாது. நாங்க வந்து ஒரு கண்டென்டரான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் பேஸ்டான டீம் தான். வி ட்ரை டு பேலஸ் கட்டுறதை விட நல்ல ஒரு லைஃப் இருக்கணும், ஹெல்தியான லைஃப் இருக்கணும், ஹாப்பியா இருக்கு, முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்தியா ஹாப்பியா இருக்கணும். அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் டாக் அபவுட் 4 things: ஹெல்த், ஹாப்பினஸ், விஸ்டம், வெல்த். அண்ட் எசென்ஷியலி இன் தட் ஆர்டர். ஸோ ஹெல்த் இருந்தால் ஆப்வியஸ்லி ஹாப்பியாக இருப்போம். அண்ட் இந்த ஹெல்த்தியாக ஹாப்பியாக இருக்கிறப்போ நிறைய விஷயம் படிச்சதை வச்சு அப்ளை பண்ணி இன்னொருத்தவங்களுக்கு வேல்யூ கிரியேட் பண்ணுறதை நான் விஸ்டம்னு நம்புகிறேன். ஸோ அந்த விஸ்டம் இருக்கிற வரைக்கும் வெல்த் ஆப்வியஸ்லி ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதை வந்து என் டீம் ஓரளவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. ஐ வுடன்ட் சே 100%, பட் தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் ஹெல்த், ஹாப்பினஸ். மிச்சம் ரெண்டு இருக்கிறது வந்து வெல்த் ஆப்வியஸ்லி லைக் மணி, கரன்சி எல்லாம் புரியும். வெல்த்ங்கிறது வந்து வாட் ஐ பிலீவ் இஸ் லைக் சம்திங் தட் earns money when we are sleeping. அந்த கிரியேஷன் பார்ட் வந்து இந்த கம்பெனி தான் எங்களோட வெல்த். இது நாங்க தூங்குறப்போ எங்களுக்கு அது பணம் உருவாக்கி கொடுக்கும் அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம். அதை உருவாக்குறதுக்கு டீமே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் தி விஷன். அந்த விஷன் ஷேர் பண்ணதுனால மட்டும்தான் இந்த டீம் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் பண்ற அளவு கூட நின்றுச்சு. இல்லாட்டி அவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணி எல்லாம் 5 மணிக்கு கிளம்பி போயிட்டு 9 to 5 ஜாப் இருக்கிறவங்க பண்ணியிருக்கவே முடியாது. ஸோ இட்ஸ் மோர் ஆஃப் பிலீஃப் சிஸ்டம் அண்ட் டீம் கல்ச்சர் தட் இஸ் கிரியேட்டட். ஸோ இந்த 10 yearsல இதெல்லாம் டே 1ல வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. டே 1ல வந்து நானும் வந்து டீம் வாங்க 9 to 5 வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் வந்து எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரிக்டா என்ன வேலை நடந்துச்சு ரிப்போர்ட் கொடுங்க, எக்ஸல் ஷீட் கொடுங்க, எல்லாம் நடந்திருக்கு. பட் ஆஃப்டர் வைல் அந்த ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் அப்படியே கிராஜுவலா போயிடும். எல்லாருக்கும் வந்து பணம் மோட்டிவேஷன் இருக்கும். இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் வரப்போ வந்து அவங்களோட ஒரு பர்சனல் ப்ராப்ளம் வர அன்னைக்கு வந்து எம்பத்தியோட ஒரு கம்பெனி இல்லையே அப்படின்னு நினைப்பாங்க. தட் இஸ் வென் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் crumble. ஸோ after a while I realized empathy is far more important in running a company than funds or whatever, like ideas இருக்கலாம், contacts இருக்கலாம், network இருக்கலாம். I don't know, I mean MBAல நீங்க வந்து படிக்கிறப்ப நிறைய விஷயங்கள் இம்பார்ட்டண்டா சொல்லியிருப்பாங்க. எனக்கு வந்து ஃபார்மல் எஜுகேஷன் இன் பிஸ்னஸ் கிடையாது. ஐ எம் an artist and more of a technical artist. So இது I learned by my experience and I strongly believe empathy is what helps you in building a great product and a team. ஸோ அந்த டீம் நல்லா பண்ணால் மட்டும்தான் ப்ராடக்ட் வரும். ஸோ டீமில் தான் நான் ஐ வுட் ஆல்வேஸ் இன்வெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் டைம் இஃப் ஐ டூ த சேம் திங் அகேன் ஐ வில் இன்வெஸ்ட் ஆன் அ குட் டீம், தென் ஆன் தி ப்ராடக்ட். அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆசஸ் நல்ல ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் அது சால்வ் பண்ணால் முடிஞ்சது. இட்ஸ் an easier task. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு வேர்ல்டில், அந்த கேப்பை மட்டும் நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டா போதும். வித் ரைட் டீம் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் ஐ கேன் pivot right now to a different product and my team will follow and work towards that. So it's more of a empathy driven thought process that I would like to advocate. So for example, in the session நான் வந்து கன்சைஸா சொல்லணும்னா this is what I would like to say. People before profits பண்ணா பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கிற ஒரு கம்பெனி உருவாக்க முடியும். If that's what you want, obviously that's a personal choice and it's a subjective thing. So I believe trusting my team and empathizing what happens. அவங்க என்ன வழியில் இருக்காங்க, ஏன் காலையில லேட்டா வந்தாங்க, ஏன் காலையில லேட்டா வந்துகிட்டே இருக்காங்க, ஏன் வந்து சொன்ன பேச்ச கேட்கல, ஏன் வந்து வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அது வந்து அவங்க வீடியோ பார்க்கறது ப்ராப்ளம் கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னே ஒரு கோலே கொடுக்காம, ஒரு விஷனே கொடுக்காம வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா, ஏன் பாக்குறீங்க, அதுக்கு பெனால்ட்டி, அதுக்கு மெமோ அனுப்பிச்சா ஒன்றும் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த பீயிங் இன் தேர் ஷூஸ். வாட் ஹேப்பன், அவன் என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ல வந்திருக்கான், இல்லை வந்து அவன் நிஜமாவே லேசியா, அந்த பார்ட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் வந்து திங்ஸ் சேஞ்ச்ட் அ லாட். அண்ட் தி செகண்ட் பார்ட் வுட் பி டிரான்ஸ்பரன்சி இன் த கம்பெனி.
ஸோ ஏர்லியர் ஐ யூஸ் டு டாக் மோர் ஆஃப் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கும், நான் கரெக்டா பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த கிங் மோட்ல பேசிட்டு இருப்பேன். தென் ஆஃப்டர் வைல் ஸ்டார்டட் யூனோ பேக் ஃபயரிங். ஏன்னா நத்திங் ஹேப்பன்ஸ் பர் பிளான் இன் கம்பெனி. ஸோ ஒரு சம்பளம் வந்து 10ஆம் தேதி கொடுக்கணும்னா 15 ஆகும் 20 ஆகும், எனக்கு உள்ளார தெரியும் இது வராது, இந்த மாசம் பேமெண்ட் வராது, அடுத்த மாசம் வரைக்கும் இழுக்க போகுது. பட் ஐ வுட் சே இல்ல வந்துடும், நாளைக்கு வந்துடும் சொல்லிட்டு எனக்கும் ஸ்ட்ரெஸ், அவங்களும் வந்து அவங்க கமிட்மெண்ட்ஸை மாற்ற முடியாம பிரச்சனைகள் இருந்திருப்பாங்க. தென் ஐ ரியலைஸ்ட் ஓகே லெட்ஸ் பி டிரான்ஸ்பரண்ட், டெல் தம் இது இப்படிதான் நடக்க போகுது, நம்ம இதைத்தான் ஃபேஸ் பண்ண போறோம், இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா தே ஸ்டார்டட் கிவிங் ஐடியாஸ் டு சால்வ் இட் இன் அ வீக்ஸ் டைம். இந்த ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாம், இல்லை இன்னொரு கிளைண்ட்டுக்கு இதே கிளைண்ட்டுக்கு இன்னொரு ப்ராடக்ட் கொடுக்கலாம், இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க. இட் வாஸ் மோர் ஆஃப் சால்விங் த ப்ராப்ளம் டுகெதர் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ தட் பார்ட், த டிரான்ஸ்பரன்சி பார்ட் ரியலி ஹெல்ப் மீ இன் overcoming lot of issues. Most of the entrepreneurs think அவங்க தான் அதை சால்வ் பண்ணுங்கிறது. டீம் கிட்ட விட்டா அது முக்கால்வாசி அவங்களே சால்வ் பண்ணிடுவாங்க. மிச்சம் இருக்கிறது நம்ம ஒரு சின்ன புஷ் கொடுத்தா போதும். அவங்களால முடியாத விஷயங்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்டாக்டா இருக்கலாம், ஒரு புது ஆர்டர் எடுக்கிறதா இருக்கலாம், அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து போய் தான் ஆகணும். But internally they would solve their own problems. Probably somebody has more money, they would loan it to one of the team members, kind of thing. The temporary issues, my team has stood with me to solve it. And there had been lot of times when bad patches நிறைய இருந்திருக்கு. 4 years back we were almost salary பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாசம் கொடுக்காம இருந்திருக்கும். அந்த டைம்ல வந்து there people who stood with me and நீங்க சம்பளம் எடுத்துக்கங்க, நீங்க இது பண்ணுங்க, சால்வ் பண்ணுங்கன்னு நின்ன டீம் இருக்கு. இதே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 வருஷம் முன்னாடினா நின்றுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நான் 9 to 5 ஸ்ட்ரிக்டா இருந்து இப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணணும்னு எம்பத்தைஸ் பண்ணாம பண்ணல, இவன் எக்கட கெட்டு போறான், நான் எனக்கு சம்பளம் வந்தா போதுன்னு நினைச்சு பேசுற ஆளுகிட்ட இருந்திருப்பாங்க. பட் பியாண்ட் தட் நானுமே மாறினேன், அவங்களுமே கூட நின்னாங்க. இவென்ச்சுவலி அந்த 6 months தாண்டி இப்ப நாங்க சர்ப்ளஸ் கையில வச்சிருக்கோம். ஸோ அதோட மீனிங் என்னன்னா, ஒர்க் வச்சு டீம் பண்ண ஒரே ரீசனால மட்டும்தான் எங்களால அந்த விஷயத்துக்கு வர முடிஞ்சது. ஒர்க் வச்சு மட்டும்தான் நாங்க சால்வ் பண்ணோம். வேற எக்ஸ்டர்னல் ஃபண்டிங்கோ, புது ஆர்டர்ஸோ, ஃபாரின் ஆர்டர்ஸோ, நாங்க ஒரு பெரிய செட்டப் எதுவுமே பண்ணல. பியூரான ஒர்க்கு, ரொம்ப ப்ரெஷர் இல்லாத ஒர்க் தான். இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் பர்டிகுலரா பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷரா பண்ணிருவோம். பட் நாங்க வந்து ரொம்ப ஃபன் டீம். வி ஒர்க் டில் 5 o'clock or 6 o'clock and பிளே கேம்ஸ் ஆஃப்டர் தட். நைட்டு உட்காந்து கேம் விளையாண்டுருப்போம், ஆன்லைன் கேம்ஸ், டீம் கேம்ஸ் விளையாண்டுருப்போம், கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் of course, and we play cricket, we play lot of stuff inside the office. It's not a ரொம்ப எவ்ரி ஹார் ஒர்க் பண்ணும், இன்னைக்கு என்ன பண்ணீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க, அப்படிப்பட்ட டீமே கிடையாது. we are comfortable and everybody is taking their salary on time. And இந்த கோயம்புத்தூர்ல இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அந்த ஸ்டாண்டர்டை விட மேலதான் கொடுக்குறோம். இன்னைக்கு முன்ன கொடுக்க முடியாத டைம் இருந்துச்சு, இன்னைக்கு வந்து we are at par with most of the companies, even the bigger companies actually. So இது எப்படி வந்துச்சுன்னா, டீமை வந்து people before profits வச்சுக்கிட்டு, தென் இட்ஸ் அபவுட் யுவர் டெக்னாலஜி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருந்து, மெட்டீரியல்ஸை பத்தி புரிஞ்சு, இல்லை வந்து லைட்டிங்கை பத்தி புரிஞ்சு, ஒரு கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் படிக்கிறப்போ ஃபண்டமெண்டல்ஸோட படிச்சு, தென் இட் ஆக்சுவலி ட்ரிக்கிள்ஸ் டவுன் டு யுவர் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் ஸ்கில்ஸ். என்ன ஆயிடுதுன்னா, ஒரு ஹேர் சிமுலேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுல எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னா ரியல் வேர்ல்ட் ஹேர் சிமுலேஷன் பார்க்கணும். கிளாத் சிமுலேஷன் பாக்குறீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கணும், பண்ணி இது சால்வ் பண்ணி, இது டீமா அப்சர்வ் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ற அளவுக்கு வந்து நாங்க டைம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அண்ட் இவ்வளோ நாள் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரகிள்னு சொன்னா பணம் நல்லா ஓஹோன் பண்ணிட்டோமா, பயங்கர பல கோடி பண்ணிட்டோம்னா பணம் கிடையாது. அந்த 10 years வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி பேயிங் பேக் ரைட் நவ். அண்ட் we see lot of a bigger growth in coming years in the sense in terms of technology. இது பார்த்தது அனிமேஷன் பாக்குறீங்க, we also do VR and augmented reality and stuff. It's more of getting to the products which are coming. Architectural walkthroughs, we do a lot of architectural walkthroughs. பில்டிங் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி உள்ள போய் பாக்குற மாதிரி வீடியோஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த walkthroughs. ஸோ அதுல இப்ப என்ன பண்றோம், நாங்க VR பண்றோம், virtual reality. அவங்களுக்கு ஒரு மாடல் ஹவுஸ் கட்டுறதுக்கு பதில் நாங்க பண்ணி கொடுத்துருவோம், அவங்க உள்ள போய் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பிசினஸா பார்த்தா 2 விஷயம் சொல்ல நினைக்கிறேன்.
புது மார்க்கெட் பிடிக்கணும், புது ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறத விட எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு புது ப்ராடக்ட் கொடுத்த போதும். மீனிங் வாக் த்ரூக்கு பதில் நான் இன்டராக்டிவான பில்டிங் கொடுக்குறேன். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ டு ஸ்விட்ச் டு தட். இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நான் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் பண்ணி இனோவேட் பண்ணால் மட்டும்தான் பெரிய ஸ்கேல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அண்ட் எங்கள் ப்ராஃபிட் மார்ஜின்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஏன் அப்படின்னா, நாங்கள் எஃபிஷியன்சி பார்ட்டில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோமே தவிர வந்து புது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஹார்ட்வேர் இதுலலாம் போட மாட்டோம். எப்படி பண்ணணும்னா, இதையே எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம், ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் வச்சு சில விஷயத்தை ஆட்டோமேட் பண்ணலாமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ நீட் டு ரீநேம் 10,000 ஃபைல்ஸ்னா மேனுவலாக உட்காந்து பண்ண வேண்டாம். ஐ கேன் டூ இட் யூசிங் அ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம். ஸோ வி ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிங் ஸ்டஃப். இன்னும் ஒரு முண்டேனான ரெப்பிட்டேட்டிவ் ஜாப் இருக்குன்னா அதை வந்து நாங்கள் வந்து ஆட்கள் கிட்ட கொடுக்க மாட்டோம். அது ஒரு ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக அதை சால்வ் பண்ணிடுவோம். ஸோ தட் வாட் ஹேப்பன்ஸ், அந்த 1 வீக் ஆஃப் 1 பர்சன்ஸ் வேலை வந்து மெஷின் பண்ணிடும். ஸோ அந்த எஃபிஷியன்சி வந்து நான் பில்லும் பண்ணலாம், பட் டீம் வந்து வேற வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்கும். ஸோ இட் பிகம்ஸ் டபுள் தி ப்ராஃபிட். வெளியே கிளைண்ட்டுக்கு காஸ்ட் ஏறாது, உள்ள வேலை மட்டும் நடந்திருக்கும். ஸோ ஐ எம் ஸ்டில் சீப்பர், பட் வி கெட் திங்ஸ் டன் ஃபாஸ்டர் அண்ட் யூனோ வி கேன் டூ மோர் ஒர்க் இன் தட் டைம். அண்ட் ஒன் திங் ஆட்டோமேட் பண்றது சொல்லிட்டு இருந்தேன். அண்ட் தி காஸ்டிங் இட் செல்ஃப், காஸ்டிங் என்ன பண்றேன்னா, ஐ மீன் நான் ஏன் இந்த டேர்ம் சொல்றேன்னா, பீயிங் அன் MBA அலுமினஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங், எனக்கு வந்து நான் என்ன படித்தேன் கரெக்டான ரீஅஷூரன்ஸ் கூட கொடுக்கலாம் நீங்க, இல்லை தப்புன்னு கூட சொல்லலாம். லெட்ஸ் ஹேவ் அ கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் ஆஃப்டர் தட். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் திஸ். காஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா, நான் காஸ்ட் பண்ணிடுறேன். என்ன எனக்கு செலவாகுதோ அதுலேருந்து 15% ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது சொல்லிடுறேன். அண்ட் வி ட்ரை டு கீப் அவர் டீம் ஆஸ் பிஸி as பாசிபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், 10 days சும்மா இருந்து அடுத்து 20 days ஒர்க் பண்ணோம்னா 20 daysக்கு வந்து நான் இதையும் சேர்த்து பில் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இதே நான் பிஸியாக இருந்தேன்னா ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு பில் ஃபார் திஸ் 10 days. என்டையர் 30 daysக்கு வந்து சீப்பர் காஸ்ட் கொடுக்க முடியும். ஸோ ஐ ட்ரை டு கீப் மை டீம் ஆஸ் பிஸி as பாசிபிள். 100% வந்து வேலை இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. சின்ன வேலையோ பெரிய வேலையோ இதுதான் எடுப்பேன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அண்ட் மார்ஜின் கம்மியாக இருந்தாலும் அந்த ஆர்டர் எடுத்து நான் பண்ணிடுவேன். ஸோ தட் வே வாட் ஹேப்பன்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் வந்து இஸ் ஸ்டில் சீப்பர், மீனிங் கிளைண்ட்டுக்கு சீப்பராக இருக்கும். அதனால எனக்கு நெகோசியேஷன் ஈஸியாக இருக்கும். நான் போய் ஒரு 2 மாதம் வேலை இல்லாமல் 2 மாதத்தோட சம்பளமும் சேர்த்து 3வது மாதம் வர ஆர்டரில் எடுக்கணும்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஸோ ஐ டோன்ட் லைக் பில்டிங் அப் தி running first to the next order. So those are few things that I wanted to say. So probably from here I think we can take questions, or you want me to elaborate on few more things on the Kuti story thing, probably I can tell you. I think like we are just about time, 7:55 I say. So we can take questions. Yeah. யாராவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். Hi, Premjit here, Premjit Arvindan. This is basically, hi Shiva. So this is basically not a question. I've been Shiva's classmate, and means I really know him as a world-class artist. So I just wish him all the success, and this is really wonderful knowing you. Thanks. Awesome job, man. Congratulations. Thank you. I'll go back and mute. Shiva, Shankar Narayanan, ஒரு சின்ன question. Like working with film industry and working with the other clients, like your probably the construction companies or wherever you have been working, the ரெண்டுக்குமே ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா it will not be a structured one when it is with film industry. Sometimes it will take they might demand more, or அவங்களுடைய you may not look at a professionalism in their approach and மாதிரிலாம் இருக்கலாம். Maybe Lokesh might have been different, or it could be different also. So in future, from Lokesh, you might have somebody else also coming in. So how do you foresee it?
ஏன்னா கிளையண்ட் டு கிளையண்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரெகுலர் அதர் கிளையண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இட் வில் பி வெரி ஈஸி, ப்ரொஃபஷனலா இருக்கும். அண்ட் யூ ஆல்சோ நோ வாட் இஸ் தி டெலிவரபிள்ஸ் தே ஆர் லுக்கிங் அட். ஓகே, ஒரு பிஆர் அப்படின்னா இதுலதான் வேணும் அப்படின்ட்டு. இங்க மூவில வந்து டைம்க்கு டைம் அது டிஃபர் ஆகும். பிளஸ் த டைரக்டரோட வியூ மட்டும் இருக்காது, ப்ரொடியூசர், ஹீரோ, sometimes somebody else also will play the role, lyricist, so many things will be there in your so you foresee more such films coming on your way? அதுக்காக நீங்க ஏதாவது ஷிஃப்ட் ஆகணுமா, இல்ல you have plans to adapt to various kind of such scenarios? Right, that's a wonderful question. And definitely there is a big difference between architectural projects and other projects, visualization projects and films, mainly because honestly speaking, film industry, I mean, they're not great paymasters. So what I realized the hard way is that, like, you know, at least get the fame part ready, the brand part ready. I mean, after the movie வந்து உங்களோட பேர் அட்லீஸ்ட் வெளியே வந்துச்சுன்னா that's a good outcome out of film. If you are, you know, அதை டிபெண்ட் பண்ணி உங்களோட டெய்லி ரன்னிங் வச்சிருந்தீங்கன்னா this is definitely a no go. I would definitely advise against building a business around film and advertisement. Yes, that's a great industry, but film வந்து ஏன்னா அவங்களுக்குமே அது தெரியாது. and I am not blaming anybody. It's a volatile industry. Things change very quick and dynamic-ஆ இருக்கனால அவங்களாலே முடியாது. சில நேரம் வந்து they might not have the money to do it. நம்ம எதுக்கு burn ஆகணுங்கிறது நம்ம டிசிஷன் தான். நம்ம வந்து ஃபேம் வேணும்னா போய்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when I say குட்டி ஸ்டோரி from மாஸ்டர் film, that's definitely a brand positioning. or you know, ரணதீரன் ரஜினி சார் வச்சு ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது அது வந்து நாங்களே ப்ரொமோட் பண்ணாதான், அது பெய்ட் ப்ராஜெக்ட்லாம் கிடையாது. ஸோ இஃப் யூ கேன் அஃபோர்ட் டு டூ an almost free project to a big brand, then you are positioning better. Okay, as for real works, we are not actually dependent on movie works. We are like main job is 70-80% other visualization, which is like architectural product videos பண்ணுவோம், மொபைல் ஃபோன்ஸுக்கு, ஷூவா இருக்கலாம், இல்லை மெஷினரியா இருக்கலாம், ப்ராசஸ் அனிமேஷன்ஸ், ஒரு ஃபேக்டரி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஸோ ஆல் தீஸ் விஷுவலைசேஷனுக்கு வி ஆர் எக்யூப்ட். இதை நாங்கள் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோம், அவ்வளோதான். அண்ட் தட் டூ ஒன்லி சேலஞ்சிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ், கண்ணில் நிற்கிற மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் மட்டும்தான் நாங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாங்கள் வந்து உருமின்னு ஒரு படத்துக்கு பண்ணியிருக்கோம், பாபி சிம்மா. அதில் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் ஒரு இன்ட்ரோ வரும், பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீரியட்ல ஒரு போர்லாம் நடக்கும். இது வந்து ஃபுல் 3Dல ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து நம்ம ஊர்ல கிடையவே கிடையாது. எல்லாம் 2D அனிமேஷனா பண்ணியிருப்பாங்க, வரைஞ்ச மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க, ஃபுல் 3Dல கிடையாது. இப்ப நான் உரிமையின் படத்தை சொன்னா பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் ஆமா, அது நீங்க பண்ணதான்னு கேட்பாங்க. தலப்பா கட்டி பண்ணியிருக்கோம், போக்கிரிராஜன் ஒரு படத்துல பண்ணோம், புலி படத்துக்கு ப்ரீ விஷுவலைசேஷன். ப்ரீ விஷுவலைசேஷன் என்ன, ஸ்டோரி போர்டிங் மாதிரி தான், ஃபுல்லி அனிமேட்டட். ஸோ எந்திரன் படத்துல வந்து மேக்கிங் பார்த்துருப்பீங்க, அதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கிரே ஸ்கேல்ல வரும், பொம்மை மாதிரி வரும். தென் அதை எப்படி ஷூட் பண்றது, விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம். ஸோ ப்ரீ விஷுவலைசேஷனும் நாங்க பண்றோம். ஸோ வி ஆர் மோர் ஆஃப் அ டெக்னிக்கல் டீம் சால்விங் அ கிரியேட்டிவ் ப்ராப்ளம். இது வந்து ஒரு நீஷ் மாதிரி தான். எங்ககிட்ட வர்றதுக்கு வந்து ஒரு இது இருக்கு, அவங்க தேடி வருவாங்க, நாட் இன்னும் தி அதர் வே அரவுண்ட். ஃபர்ஸ்ட் நாங்க போய் தேடி தேடி இருந்தப்போ வந்து நிறைய அடிதான் வாங்கினோம். ஸோ வி ஜஸ்ட் ரெஃப்ரைன் ourselves from கோயிங் பிஹைண்ட் ஆர்டர்ஸ். வரும்போது நல்லா பண்ணி கொடுத்துருவோம், காஸ்ட் எஃபெக்டிவா பண்ணி கொடுத்தோம், திரும்பி வருவாங்க கண்டிப்பா. ஸோ அப்படி வச்சிருக்கோம். நான் நாட் டாக்கிங் இல் அபவுட் தி ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி, பட் கொஞ்சம் சிரமம் தான் அதுல இருந்து பேமெண்ட் வாங்குறதோ ஏதோ சொல்றோம். பிராண்ட் பொசிஷன் பண்ணீங்கன்னா நீட், நாங்க அப்படித்தான் யூஸ் பண்றோம். சேலஞ்சஸ் பேஸ்டான ப்ராஜெக்ட் பிராண்டிங் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 5 crore 50 million வியூஸ் வந்து வந்திருக்கு. தட் இஸ், நாங்க என்ன பே பண்ணி பண்ணாலும் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிடைக்காது. ஸோ அதனால திஸ் வாஸ் நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் வச்சுக்கலாம். தேங்க்ஸ் சிவா. நான் இப்ப சென்னையில இருக்கேன், பட் ஐ ஆல்சோ பிலாங் டு வடவள்ளி. வடவள்ளியில இருந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர் அப்படிங்கிறப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. பட் மை கசின் வாஸ் டெல்லிங் when I shared this meeting, my cousin he is a professor at college இதுல ராமகிருஷ்ணால SNRல இருக்காரு, டாக்டர் சங்கர் அப்படின்னு சொல்லி. he said he was your classmate in சின்மயா வித்யாலயா. ஓகே, மணிஸ்ல சின்மயாலயா தெரியல, பட் ப்ராபபிலி இருக்கலாம். சின்மயால தான் அவன் படிச்சாரு. டாக்டர் சங்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு SNRல இப்ப ப்ரொஃபசர். I know him very well. சின்மயால 12th classmate. I remember. Nice. Okay, nice. Shiva, I'll go next. Yes, please. What is next online, in the sense that
see, I mean, animation abdina, my area of knowledge is very limited. See, you have any idea of creating a character, something like that? But Chota Bhim la varudhu illaya, and mari eda full time animation edavadhu plan irukka, or is there any thoughts on those? இல்ல, everybody, even every animation company or an animator starts dreaming about becoming a Pixar actually, okay, or probably Disney or ILM. But I realized the hard way that, like, அந்த லெவல் ஆஃப் ஒர்க் பண்றதுக்கு வந்து இட் நீட்ஸ் ஏஜஸ் அண்ட் ஜென்ரேஷன்ஸ் டுகெதர் ஒர்க்கிங் டு பிரிங் தட் குவாலிட்டி ஸ்டஃப். இப்போ இந்தியாவில் இருக்கு அனிமேஷன் கம்பெனி. இப்போ சோட்டா பீம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா தட்ஸ் a great brand. அவங்களும் தேவ் டேக்கன் தேர் டேக்கன் a very good duration to get there. எங்களுக்கு என்னன்னா கேரக்டர் அனிமேஷன்ங்கிறது வந்து ஆர்ட்டா இருக்கு. பட் வாட் we are doing is more of technology. It might look creative, but it's not creative. It's more of technology. You can decipher into modules and solve each one technically. So that way we want to remain. For example, a realistic character animation can be captured from a real person and put it into a 3D software. But in let's say you do a Kung Fu Panda kind of thing, okay, you don't find that kind of panda jumping around in real world, or even a person cannot do that kind of exaggerated stuff. It's more of it becomes far more tedious to get that kind of look and output. When it comes to realistic animation, it's easy. For instance, Talapakati or whatever this thing, what we are doing is very little, like 10-20% of the quality what can be achieved. But that's easy. You just have to observe the real world people and actually replicate in the CG world. So that way, like, we would stick to realistic animations than the cartoon kind of thing. We have something coming up, but I can't reveal much about it right now. In coming a few weeks, we are working. Since we have a lockdown, we have got like few resources which can be put on to something. We are working on it. Probably I'll release it, and then you will get to know about it. Okay, good. All the best. Thanks. Any more questions? Yeah, this is Arun. Yeah. Hi. Yeah. Sir, I think whether you have any opportunities for going abroad countries, adala pandradukalla you have anything in mind, or not exactly Hollywood? There are other countries where they can afford your cost, or where they don't have any good manpower, or அப்படிலாம் ஏதாவது இருக்குங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ as long as we are busy, we are not looking for too much scaling or anything. We are a 20-member team. நாங்க வந்து அந்த 20 மெம்பருக்கு வந்து மாசத்துக்கு என்ன செலவாகுதோ அதுக்கு ஆர்டர் வந்து ஆம்பிள் அண்ட் மோர் இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ we are not like பெரிய ஸ்கேலிங் பார்க்கல. பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துபாயில் வந்து வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டிக்கு வந்து நல்ல மார்க்கெட் இருக்குன்னா அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். we are focusing on that kind of this thing. And in terms of affordability, ஆக்சுவலி நாங்கள் இங்கத்த கிளைண்ட்டுக்கே ரொம்ப அஃபோர்டபுள். இங்கத்த கிளைண்ட்டுக்கே வந்து நாங்கள் சீப்பாக தான் பண்ணுறோம். ஆர்கிடெக்சரல் வாக் த்ரூஸ் இதெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியிலே ஆக்சுவலி வந்து கம்மி ப்ரைஸில் தான் இருக்கும். பட் குவாலிட்டி அட் பார் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் டாக் டு எனி ஆஃப் அவர் கிளைண்ட்ஸ் அண்ட் தே வில் வவுச் ஃபார் தட். அண்ட் ஈவன் லோகேஷன் நீங்கள் கூப்பிட்டு கேட்டிங்கனாலும் சொல்லிடுவாங்க, இந்த குவாலிட்டி அங்கேயும் கிடைக்காதுங்க, சிவாட்டு பண்ணீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பார்ட்டில் வந்து எங்களுக்கு நீட் தேவைப்படலை, டெக்னாலஜிக்காக தேவைப்படுது. விஆர் வந்து நான் இங்கே வைக்கிறத விட துபாயில் வைக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸி, ஆர் லைக் சிங்கப்பூர்ல வந்து அடாப்ஷன் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் we are looking for other markets, பட் drive to scale வந்து as of now இல்ல. we are kind of a container team. Fine, sir. Fine. Okay. Shiva, hi, Gilbert. Hi Gilbert. Yeah. ஒரு 2-3 கொஸ்டின்ங்க. So one, I think I met you during one of our events, Nexus நினைக்கிறேன். நந்தா உங்களை கூட்டு வந்திருந்தாருன்னு ஆமாங்க, கரெக்ட்ங்க. ஆமா, நந்தா. அந்த டைம்ல I think you were talking about bitcoins, computing power என்னமோலாம் பேசிட்டு இருந்தீங்க. Right. One. So that's question number 1. Second, வந்து recently I was speaking to one of the large brand owners in India, is based out of Pondicherry, ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னால.
சரி. So I asked him, ஒரு 40 years நல்ல பிராண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, இந்தியா வேர்ல்டு வைட் எல்லாம் நல்ல பிராண்ட் அது. So I asked him, ஒரு இந்த 40 வருஷம் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, if you have to go back in time and change something, what is it you will change அப்படின்னு கேட்டேன் நான். சரிங்க. So he said, you know, I would have started and worked in Paris instead of Pondicherry அப்படின்னு அப்படி. Okay. I mixed my personal life with that of business life. Okay. And my business suffered because of it அப்படின்னு சொன்னாரு. Okay. I'm a big fan of Coimbatore. I'm based out of Coimbatore. I've built global businesses out of Coimbatore. Right. But this debate is constantly there. Are we mixing our personal life with our business life by being close to the place we want to live and sacrificing our business goals? I would say, let me finish. Yes. Take your time to answer it. Yeah. So there is a general saying, where your customer is, you need to be there. Right. So the closer you are to the customer, the better your business performs. This is just a thought. You react in any. Yeah, I'll just first question எனக்கு புரியலங்க. So அந்த Bitcoin எல்லாம் வந்து இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? Because now Bitcoin okay. Power consumption cost is kind of normalized now. It doesn't make sense to mine coins anymore அப்படிங்கிற மாதிரி there are a lot of things going on. Correct. So now the Bitcoin part was நடுவுல வந்து இப்போ I'm interested in any technology. Mainly I was interested in the blockchain part of things to solve like trust based transactions. இதுக்கு எப்படி பண்ணலாம், இல்ல வந்து ஒரு certification பண்றோம்னா எப்படி பண்ணலாம், ஒரு employee authentication என்ன பண்ணலாம். So blockchain பத்தி பார்க்கறப்ப வந்து Bitcoin was a natural evolution into it. I just did bit of mining because I also had lot of GPUs in place for rendering. So I tried all that. Yeah. So that is the reason. I still explore few things here and there, but not an active trader or a Bitcoin guy. I'm not that kind of thing, but I'm interested in the blockchain part of things. Or problem as an artist, as a problem solver, I always think about இது இப்படி வைக்கலாமே, ஒரு registration process in the government க்கு வந்து blockchain பண்ணலாம். It's fairly easy. நிறைய countryஸ்ல பண்றாங்க. அந்த மாதிரி சின்ன பீஸ்க்காக தான் நான் அது blockchain explore பண்ணேன். I still continue to do it, but not very actively. Right. And as for the business being close to the in hometown kind of thing, I completely agree that mixing up happens, but I would say the family is getting affected, not the business in my case. So but being far away from the family will affect it more than as of now. So at least I get bit of time with this lockdown and stuff. I'm spending little more time, at least like I'm at home. Most of the time I'm at the office, and it has got to do with an understanding family. Otherwise, like this will never happen. If it is understanding இல்லாத ஃபேமிலினா எனக்கு பிசினஸ் கண்டிப்பா அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். Parents, wife and kid வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கிறதுனால it's rather easy for me to do this. Appreciate it. One addendum question, if I may. Yes. So you are talking a lot about price arbitrage. People are coming. Of course, your quality is at par with anybody else in Chennai or Mumbai. Right. But they're coming to you because your pricing is very competitive. Most occasions, it's much cheaper than what the industry prices are being. Yes. Can we build an organization long term with only price as an arbitrage? அது மாத்திரம் பத்துமா ஒரு differentiation? Quality given. Quality is a given normal. Everybody is expected to do at a certain quality. If you don't meet that quality standard, there is no room for you. So we will assume that's a basic parameter. Okay. நம்மளால quality பண்ண முடியலனா நம்ம கேம்ல இல்ல. Right. சரிங்களா? Correct. So இந்த ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்ல வெறும் pricing மாத்திரம் வச்சு நம்ம ஒரு கம்பெனி பில்ட் பண்ண முடியுமா லாங் டர்ம்? இல்ல, நல்ல ப்ராடக்ட் தான், குவாலிட்டி தான் கிவன் சொல்றப்போ வந்து பிரைசிங்கை வந்து எவ்வளவு தூரம் எஃபிஷியண்டா உங்களால வச்சுக்க முடியும், மினிமம் காஸ்ட் என்ன, இது வரைக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் பண்றதுக்கு உலகத்திலேயே நீங்க தான் சீப்பா பண்ணக்கூடிய வழி கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வைக்கலாம் நீங்க. ஏன்னா உங்க மார்ஜின்ஸ் வந்து நோபடி கேன் கெட் லோவர் தென் யூ. அது அப்போ வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் யூ ஆர் ஆக்சுவலி தி மார்க்கெட் லீடர் இன் தட் ஸ்பேஸ். இஃப் யூ கேன் கெட் இட் டன் அட் தி சீப்பஸ்ட் பிரைஸ், தென் I think we should build companies like that. I personally feel that. ஏன்னா நம்ம அந்த கிளையண்ட்டை ஜட்ஜ் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன கேப்பபிலிட்டி இருக்குன்னு பார்த்து பிரைசிங் பண்ணி அது நிறைய பலூனா பெருசா தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம பிரைசிங் வந்து எப்படி உள்ள குறைக்க முடியும், எப்படி வந்து ரிசோர்ஸ் வந்து எஃபிஷியண்டா யூஸ் பண்ண முடியும்னு பார்த்து. எலக்ட்ரிசிட்டியா இருக்கலாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஏசியை வந்து ரொட்டேட் பண்ணி போட்டாலே கரண்ட் பில் குறையும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 ஏசி ஆர்டருக்கு பதில் 1, 2, 3 ஆல்டர்னேட் பண்ணிட்டு இருந்தா கரண்ட் பில் குறையும். அந்த கரண்ட் பில் அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம் நம்ம பிரைஸுக்கு, ஏன்னா எனக்கு ஆகுறது இல்லை. ஸோ அப்படி பண்ணாலே நீங்க
இதெல்லாம் நிறைய பேர் பார்க்கறதே இல்லை. அண்ட் நெட்ஒர்க்ல எவ்வளவு மிஷின்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிருக்கு, ஒரு சர்வருக்கு வந்து பெரிய ஒர்க் ஸ்டேஷன் வேணுமா, 100 feet ரோட்லயே ஒரு அசம்பிள் பண்ண மிஷின் எடுக்கலாம், டெல் மிஷின் வாங்கியிருப்போம். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே குறைச்சாலே உங்களுக்கு வந்து ப்ரைசிங் ரொம்ப குறையும். இது நிறைய கம்பெனிஸ் பார்க்க மாட்டாங்க. அண்ட் ஃபார் 20 member டீம் இது கண்டிப்பா பண்ண முடியும். எனக்கு 1000 பேர் 10,000 பேர் வந்தா என்ன ஆகும்னு எனக்கு ஐடியா இல்லை. 20 member டீமுக்கு வந்து ப்ரைசிங் பேஸ்டா பண்ண முடியும், பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். Very interesting. Thank you. Appreciate it. All the best in your endeavors. Thank you. Thank you. Yeah. So I have a question. Yeah, Ananda. So it may look a bit personal, but முன்னாடி கேள்வியோட ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான். No worries. நிறைய டைம் ஆபீஸ்ல பாத்துர்க்கேன், உங்க பொண்ணு வந்து she also spends time with you. Right. Homeschooling happens, So அத பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் கூட எலாபரேட்டா சொல்ல முடியுமா? I mean, I have a daughter. She's 7-year-old, and she's being homeschooled. And homeschool சொல்றப்போ வந்து எனக்கு வந்து பெரிய ஸ்ட்ரக்சர்லாம் எனக்கு தெரியாது. So I would say like she's being schooled in the real world rather than any other formal school. So that way, what we experienced after college, she might be experiencing it very early. So அதனால ரியல் வேர்ல்டில் எக்ஸ்போஸ் பண்றப்பவே நிறைய விஷயங்கள் படிக்க முடியும், நிறைய விஷயங்கள் வந்து பெரியவங்க கூட கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஏர்லி ஏஜ்லயே வந்துடும் நான் ஃபீல் பண்றேன். ஸோ அதனால ஐ டேக் ஹர் to places wherever I go most of the time, and that is mostly office. So 2 to 3 days வீக்ல இருப்பா அப்படி, every week 2 to 3 days வந்து ஆஃபீஸ்ல இருப்பா அப்படி. Then she has their own ஸ்கேட்டிங் இருக்கு, கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு பண்ணிட்டு இருப்பா அப்படி. ஸோ ஷீ இஸ் பார்ட் ஆஃப் வாட் வி டூ. ஈவன் இன் ஆர் கிரெடிட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும், லிட்டில் சமிக்டான லாஸ்ட்ல வந்து குட்டி ஸ்டோரியோட கிரெடிட்ல இருக்கும். பிகாஸ் ஷீ ஆல்சோ அவங்க நாங்கள் ஒர்க் பண்றப்ப வந்து இது நல்லா இல்லை, இது சிஜி மாதிரி இருக்கு, இது ரியாலிட்டி இல்லை வந்து இது இப்படி இருக்குங்கிற கருத்து சொல்றதுல வந்து ஷீ பிளேஸ் அ மேஜர் பார்ட். ஏன்னா அவங்க குழந்தைங்களுக்கு பயாஸ் இல்லாதனால இது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க. இந்த டீம் மேட்ச் வேற எல்லாரும் வந்து நல்லா இருக்கான்னு கேட்டா பரவாயில்லைங்க சார் அப்படிம்பாங்க. ஸோ இது அப்படி கிடையாது, எல்லாரும் அந்த அன்பயஸ்டான ஒரு ஒப்பீனியனுக்கு வந்து வி யூஸ் ஆர் குவைட் ஆஃபன். அண்ட் நம்ம வந்து சிஜி பார்த்து ரியல் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும், அவங்களுக்கு வந்து இது ரியலா இல்லைங்கிறது கிளியரா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிருப்போம். இட்ஸ் மோர் ஆஃப் வீடு மாதிரி தான். பல காலத்துல வந்து ஃபார்மிங்னா அவங்களும் புள்ளி எடுத்துருப்பாங்க, இது சைல்டு லேபர் மாதிரி கூட நினைச்சுக்கலாம். ஆனா போன காலத்துல வந்து அப்படிதான் இருந்துச்சு. எல்லாரும் மாடு மேய்க்க போவாங்க, எல்லாரும் வயலுக்கு போவாங்க, எல்லாரும் குளிப்பாங்க, படிப்பாங்க. ஸோ அந்த விதத்துல ரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து படிக்கிற விஷயங்கள் ஷீ இஸ் ஸ்டில் பார்ட் ஆஃப் தட். டிஜிட்டல் மாடுங்கிறீங்களா? எது டிஜிட்டல் மாடு? ஆமா, டிஜிட்டல் ஃபார்ம், டிஜிட்டல் மாடு, ரெண்டர் ஃபார்ம்ல இந்த மாதிரி. ஓகே, இன்னொரு கேள்வி. ஓகே, கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் நம்ம விஜய் ஹேவிஸ் ஆஃப் விஜய் இருப்பாங்க. ஆமாங்க, இல்ல வந்து 100 feet ரோட்ல அசம்பிள் பண்றாங்க மாதிரி, எதுங்க 100 feet ரோட்ல டெல் கம்ப்யூட்டர் அசம்பிள் பண்ற மாதிரி we sometimes buy use laptop, resources வாங்குவோம், சர்வர்ஸ் வாங்குவோம், ஓபன் சோர்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ். ஸோ இப்படி வர்றப்போ எல்லாமே ரிஸ்க் அப்படிங்கிற ஆங்கிள் போகுதா, இல்ல ப்ரொப்ரைட்டரி சாலிட் நியூ ப்ராடக்ட்? I have 10 years of data. நீங்க சொல்லுங்க, ப்ரொப்ரைட்டரி சொல்லுங்க. ஸோ இந்த ஆங்கிள் போனா தான் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டேபிளா செக்யூரா ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். இல்ல லைக் எல்லாமே ஒரு ரிஸ்காவே இருக்கு. நான் இது வர ப்ராடக்ட்ஸ் ஆகட்டும், சாஃப்ட்வேர் ஆகட்டும், கிளைண்ட்ஸ். அப்போ வந்து இந்த சேலஞ்சஸ் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆகுமா as you grow? ஓகே புரிஞ்சுச்சுங்க. நான் எப்போ ஒன்று ஃபீல் பண்றேன்னா, வி சூஸ் கன்வீனியன்ஸ் ஓவர் கரெக்ட்னஸ்ங்க எப்பவுமே. என்னன்னா நம்ம ஒரு சப்போர்ட், இப்போ ரெட் ஹேட் லினக்ஸ் எடுத்தோம்னா சப்போர்ட் இருக்கு, அது கன்வீனியன்ட். ஆக்சுவலி நீங்க லினக்ஸ் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் உங்க ப்ரிமைசஸ்ல உங்களாலேயே பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதுதான் கரெக்ட். ஆக்சுவலி இப்போ விண்டோஸ் சப்போர்ட் இருக்கு, விண்டோஸ்ல வந்து கிளிக் பண்ணோன்னா கால்குலேட்டர் வருது. இதுக்கு வந்து apt-get install calculatorன்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இதுல உபுண்டுல ஆர் லினக்ஸ்ல. ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் எப்போ வேணாலும் எந்த மெஷின்ல வேணாலும் உங்களால் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். உங்களால் ரிமோட்டா எடுத்து அந்த மெஷின் ஆன் பண்ணலாம், ஸ்லீப் பண்ணலாம், வேக் பண்ணலாங்கிற கண்ட்ரோல் இருக்குன்னா இதுக்கு நீங்க ஒரு சர்டிபிகேஷன் கோர்ஸ் பண்ணணும். இதுல விண்டோஸ்லயோ இல்ல வந்து இது தானா யூடியூப்ல இருந்து படிச்சு பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தான். ஸ்ட்ரகிள்னு சொல்ல எனக்கு தெரியல. இது வந்து ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணி எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க தான் அதுவா இருக்கணும். இது வந்து எல்லாமே எல்லாரும் படிக்கணுங்கிற மாதிரி நான் சொல்ல வரல. உங்களுக்கு இப்போ அசம்பிள் பண்றதை பத்தி சொல்றீங்கன்னா, நான் 10 years வந்து AMD மிஷின்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்.
சரிங்களா? ஏஎம்டி மெஷின்ஸ் வந்து எல்லாம் சூடாகும், பயங்கர ப்ராப்ளம்னு சொல்லி ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஆங்கிள் இருக்கு, நெகட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் ஆங்கிள் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் எனக்கு இது வரைக்கும் ஒரு ஏஎம்டி மெஷின் கூட ஃபெயில் ஆனது கிடையாது. ஆனா 3 இன்டெல் மெஷின் ஃபெயில் ஆயிருக்கு. அந்த 3 இன்டெல் மெஷின் ஃபெயில் ஆனதுனால நான் இன்டெல் டிராப் பண்றேன்னு ஐடியாவே சொல்லல. இன்டெலுக்கு வந்து பிகர் மார்க்கெட் ஷேர் இருக்கும், என்ன இருந்துட்டு போகுது. எனக்கு ஏஎம்டி ஒர்க் ஆயிருக்கு வித் டெஸ்டட். இந்த டேட்டா வச்சு சொல்றேன். நீங்க ஏஎம்டி மெஷின்ஸ் அசம்பிள்டு மெஷின்ஸ் பண்ணா நான் கூட சப்போர்ட் கொடுத்துருவேன். இதுக்கு வந்து மேக்கோட சப்போர்ட் வேணும்னு அவசியம் இல்லை, டெல்லோட சப்போர்ட் வேணும்னு அவசியம் இல்லை. இது ரிஸ்க்குன்னு நினைக்கிறது ஒரு பக்கம். இதோட காஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, டெல் ஒரு ஒர்க் ஸ்டேஷன் வந்து நான் 2 லட்சம் ரூபா, சரிங்களா, டியூவல் ஜியான் மெஷின் 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் வந்து 12 மெஷின் வாங்கிறேன். 12 மெஷின் ஃபெயில் ஆனாதான் ஒரு டெல் மெஷின் ஃபெயில் ஆனதுக்கு ஈக்குவலன்ட். அப்போ 12 மெஷின் நீங்க வாங்கி வச்சுக்கலாமே, அவ்வளோ ப்ரைஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்படி ஃபெயில் ஆகும்? So if you can afford 1.5 lakhs or like 2 lakhs for a Dell machine, you buy 5 machines, redundant 5 machines vechukkinga. It's still cheaper. There is no risk involved there. And in terms of proprietary tools and open source tools, if a community is far ahead of the proprietary tools, community support mari ipo na I need a feature in Blender, I post it today, next week I'll get that feature. Try doing that with Autodesk or probably Windows. Yeah, you'll be waiting for ages. I've done that. I've used proprietary tools and I wishlist kuduthu. There are certain softwares which support very quicker பண்ணுவாங்க. Autodesk doesn't do that, but they are the market leaders. So convenient ஆ இருக்கு. எந்த கம்பெனில வந்து மாயா யூஸ் பண்றாங்கனால எல்லா பசங்களையும் மாயா படிக்க வைக்கிறோம். உங்க கம்பெனிக்கு என்ன வேணும்னு படிக்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா, that is actually building your own farm rather than எல்லாரும் கத்திரிக்காய் பண்றாங்கன்னு நம்மளும் வேச்சிடறோம், அப்புறம் மார்க்கெட் கொடுக்குறப்ப நம்மளும் கொடுக்குறோம். அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் நம்ம என்ன நம்மளால விற்க முடியுமோ, நம்ம என்ன வாங்க முடியுமோ அதை பண்ணி போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறது தான். ஏன்னா பணமாவும் இதுவும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னால ரிஸ்க் தானே, இதுவும் எடுத்துட்டு போயிடலாம். அண்ட் இது ரிவார்ட்ஸ் ஆர் வெரி ஹை ஆக்சுவலி இன் கம்பேரிசன். 1 among 1000 இல்லாம வந்து யூல் பி வெரி யூனிக். ஓகே. See, I have a small question. I'm sorry we're running out of time, but still, when you have a good quality, it's more of a knowledge-based product. Right. Then why you should operate at a lower price? Why don't you operate at a premium price? Ipo my measuring scale is like how much money I need for a month to survive, or probably have a lavish life also. Beyond that, what and the value imbalance வந்து எனக்கு வந்து me personally I feel it ethically wrong. என்னன்னா எனக்கு வந்து 50,000 மாசம் செலவாகுதுன்னா நான் 1 லட்சம் வாங்கிக்கிறேன். ஆனா மார்க்கெட்ல வந்து 5 லட்சம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு வந்து அது I don't subscribe to that. So personally அதுதான் ப்ரீமியம் பிரைஸா இருக்கு. ஆக்சுவல் பிரைஸ் வந்து டபுள் வாங்கலாம். நம்ம ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆகுறத விட டபுள் வாங்குறது வந்து நானுமே சொல்றேன். டபுள் இஸ் லைக் மோர் தென் எனஃப் ஃபார் மீ. அது எனக்கு ப்ரீமியம். பட் இண்டஸ்ட்ரி ப்ரீமியம் இஸ் வே டு ஹை தென் வாட் ஐ எம் சேயிங். அண்ட் மார்க்கெட்ல இங்க வந்து நான் குட்டி ஸ்டோரிக்கு வந்து வி சார்ஜ் 4 lakhs ஆக்சுவலி. இது வெளியே போனீங்கன்னா வந்து ஒரு 15 lakhs பண்ணுவாங்க. நீங்க சும்மா ஒரு கோட் கேட்டீங்களா, 5 minutes இந்த மாதிரி அனிமேஷன் வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா 12 to 15 lakhs சொல்லுவாங்க. எனக்கு 5 lakhsல 10 days என்டையர் டீம் ஒர்க் பண்ணாங்க. எவ்வளவு சம்பளம் கொடுத்துருப்போம்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு மாசம் சம்பளம் கொடுத்துருப்போம். ஒரு மாசம் 5 லட்சம் ரூபான்னு வச்சுங்க. அது வந்து 1 லட்சம் லாஸ்ட்னு கணக்கு போட்டாலும் ஃபார் தி ரீச் தட் ஐ ஹவ் காட், தட் 1 lakh இஸ் a very great investment. So this is what I personally think. எனக்கு I'm getting enough money. It's not that like I am being underpaid or undercut பண்ணி பண்ணல. எனக்கு வந்து profits and more இருக்கு. It's just that it's cheaper than the market. I hope I have answered your Yes. Okay. Manu sir, can you sum it up? Information, you are free to drop into our office. It's in Vadavali. Manu knows the place. You can get in touch with him too, and any of your kids or who is interested in animation, wants to learn Blender or something, we are always open for knowledge sharing. So feel free to get in touch with me. I'll just try to facilitate whatever is possible from my end. Yeah.